Let us continue our discussion on paper 2.2, work with communities. And we are in the discussion of unit 2, which is on the power structure, power dynamics in the rural community, in the communities, Indian communities. And in the previous class, we have had discussion on the community power structure with reference to Indian communities, Indian society, Indian context, from three important dimensions of uh, power structure, which each one of those three have a direct bearing, direct influence on the power structure in the communities. So we had a discussion from the perspective of class system, from the perspective of caste system, and from the perspective of gender system. And when we look into the power structure of Indian communities, every community has got a power structure. Every community has got its own power structure. And the fact is that there is no uniformity in terms of power structure of one community with the other community. In other words, if we take two villages, two rural communities, the power structure present in those rural communities will not be same. There will be a difference in terms of power structure. So therefore, it varies from community to community, irrespective of types of communities. Forget about the classification of the communities: urban community, rural community, and tribal community. Within the rural community, within the urban community, the power structure in such community varies. It means there are different elements of power structure, different elements of the stakeholders who constitute the structure of the power in the communities. And when we look into the different communities in Indian context, more so in the rural community, because India is basically a rural India, because about 70 to 75% of India constitute rural communities. In rural areas, in some of the, in fact, in majority of the communities, one man, constitute the power structure. It means one person will be dominate in the community, and he or she will be influencing on the functioning, decision making, and activities of the community and community members. And over a period of time, as there is an advancement in terms of education, in terms of livelihood options, in terms of increasing social mobility, in terms of industrialization, modernization, and urbanization, and migration, etc., etc., the people started empowering themselves from socially, economically, politically, educationally, etc., etc. So in some of the communities, there will be more than one person dominant or influential, and therefore there are certain communities which have got two or more than two influential individuals in the community. So working in a community where only one person is influential or dominant is a different kind of situation when we compare with a community which has got more than two or more than two influential individuals in the community. So the dynamics of power structure will be more where more number of influential elements are present in the community. So this fact we need to understand.
So what I'm trying to say, in other words, is working in the communities where multiple elements of power structures present will be always challenging, because there will be more possibility of the conflicts, contradictions, and anti-forces against the community organization initiatives. And coming to the three important dimensions what we had discussed in terms of power structure in Indian communities, the first perspective what we had discussed in the previous class is the class or class system. So the class system is the concept basically given by the famous economist philosopher Karl Marx. So according to him, in any country or in any society, basically we see two kinds of classes exist. One is the working class. Working class constitutes the labor class working in the industries, agricultural laborers working in the field, and the other kinds of laborers working in the unorganized sector. So they constitute the majority of the population of any society. And the other class is the capitalist class. So capitalist class is the class which are very few in number, but they own majority of the resources of any nations or society, and they own, because they own the resources, they will be capitalist, they will be industrialist, they will be rich people, and they will be controlling the poor people or working people or labor community. So here what we need to understand is there one who is rich, one who owns property, one who owns natural resources, one who has got huge amount of money will be influential in the community, because it is a matter of fact that the large number of rural poor people or working people have to depend on these rich people when they are in need of financial support or economic support. So therefore, in different communities, these capitalist rich owners of the industries, owners of the various huge kind of educational institutions and entities will form the structure of the power. They form the important part of the power structure in the communities. So therefore, community organizer should deal with such elements of power structure of the class system in order to work smoothly in the communities. And the second type of element, the area or the perspective we had discussed about the power structure is caste system. So Indian society has got a very deep roots of caste feeling, a very deep roots of caste based practices. So historically, we see we have had four major castes: Brahmanas, then Kshatriyas. Brahmanas are those who make puja and all that, and they they tell the fortune. They are the fortune tellers. And Kshatriyas, one who protects the country, and then Vaishya, one who works business community, and then Shudras are the usually the Dalit communities. So this is this system what we had historically in our society.
So this has become the basis for forming the caste system in Indian societies. So based on these four categories, now thousands and lakhs of castes have been emerged over a period of time. So however, there is a belief in the society that a broader kind of classification is made as upper caste and lower caste. Usually the Brahmanas are considered as upper caste, and the uh, Shudras and Dalits and tribes are considered as the lower class or backward classes. So what we need to understand here is this concept of upper and lower constitute somewhere the part of the power structure. If you go to rural communities, as even as in today also, the upper caste families will be dominant in the community. They directs the other caste families in the community, more particularly the backward classes and Dalits. So, however, now after India's independence, after we have had a very powerful constitution and the directive principles of state policy advocates for the equality, equal treatment to all the you know caste based, religious based, gender based individuals of the Indian citizens. Now it is this feeling of upper and lower communities is slowly coming down. But however, there is one more context in terms of caste. There are certain villages where majority of the families will be belong to one particular caste. So I was giving example, like if assume that there are 100 families in one village. If 70 families are belonging to one particular caste, then that caste people or that caste will be dominant on others in that community. So this concept of dominant caste is also related to caste system. So this holds the majority of the caste members in a community are likely to influence on the minority of different other caste members in the community. So this dynamics of power structure, or these elements of power structure, we should understand for breaking the dynamics of power structure and seeking their cooperation for functioning of the community organization activities. And even we can see that caste structure is very much playing a role in the general elections, whether it is a central or state or local uh, government elections. Caste is an influential factor that plays a very dynamic role in electing the uh, representatives. So therefore, uh, we cannot neglect, we cannot ignore the dynamics of caste system present in the community, and that becomes the element of the power structure. And then we also discussed the other dimension in terms of uh, community power structure from the perspective of gender. So this gender is also very much uh, a dominant factor that constitute as an element of the power structure in the different communities, more particularly in the rural communities.
So we know about the existence of patriarchal system. Patriarchy is a system established socially, culturally in the history of Indian society. Of course, it is also present in the other parts of the world. And patriarchy is a system where male domination is established. So the preference is given to male when compared to female in different areas of the life, family, and society. So patriarchy or this gender dynamics or gender nexus also constitute as an element of the power structure. So gender dimension, patriarchal aspects have got its own dynamics in the communities. So as in today, according to the Constitution of India and directive principles of the state policy, men and women both are equal. So Constitution has treated both men as well as women as equal. There should not be any sorts of discrimination or treatment of the discriminatory treatment towards, based on the gender, either towards men or towards women. So both should be equally respected. Men and women both should be equally given opportunities to achieve and make their life. But in reality, even as in today, we see a lot of gender-based discrimination in different areas of the society. If you take the economy, bank accounts are majorly owned by the men member of the family. Bank accounts are not operated by the woman member of the family. So any major purchases, purchasing house, construction of house, purchasing of land, or purchasing any consumable good, this decision is basically dominated by the male member of the society. So decision making in terms of financial aspects is least considered of the woman member of the family. So when we look at the education in the area, importance and priority is given to male member than female member. So though there are so many programs of the state and central to establish gender equality, gender justice, even though as on today there is a lot of discrimination in terms of giving educational avenues, educational opportunities to the woman. So if a male member, if any member is supposed to go for the higher education, if there is an expenditure is to be made for the education, the first preference will be given to education of the male member, not to the female member. So you can see in the medical colleges, majority will be men. Engineering colleges, majority will be men. Higher educational institutions, majority will be men. Any professional courses, you can take the law colleges, law universities, majority will be men. Why everywhere in different educational avenues, why male are majority? Because it is not that women members are not eligible to join such courses. In fact, more number of women members are eligible, but the patriarchal mindset in the parents, the male dominance and female subjugation present in the minds of the parents, both father as well as mother, does not allow women students to enter the professional education, medical education, engineering education, and higher education. So this is
the one important area where the women uh, members are considered as inferior to the men. And when it comes to the freedom, lot of freedom is given to men when compared to women. So men can go anywhere, anytime. It is not important, it is not considered. But if woman wants to go out, there will be restriction. And it relate to ownership of the land or ownership of the resources. So all the majority of the properties are owned by the men member. So woman is dependent on the male members right from the childhood to till the old age. And with regards to marriage, men has got lot of freedom. Woman has got no choice to select her life partner. Now, in the present times, slight development is there in this area. But even as in today, woman, the parents of the woman are supposed to give dowry to the male member with whose family the alliance takes place. So these are all dimensions are very important. So in the rural community or in any communities, this gender, male dominance or patriarchal mindset or subjugation of the female is very much predominantly present. And if we do not consider this dynamics, gender-based dynamics present in the mindset of the men as well as women, it will be a challenge to the community organizer. So community organizer has to understand this dynamics of based on the gender system or patriarchal values in the communities. So especially while giving the leadership in the communities, if the leadership is given to woman member in the rural community, the male dominant mindset, the patriarchal mindset of the men as well as women, opposes of giving leadership to women. So therefore, these three dimensions constitute the elements of the power structure in the Indian communities: class system, caste system, and gender dimensions. So now let us continue our discussion uh, with the next concept, that is empowerment. Empowerment is one of the very important concepts uh, discussed in social work education, and the students of social work should understand the concept of empowerment, dimensions of the empowerment, because we are there as a social workers, we are there as a professional social workers, we are there as a change agents in the society to bring good change, positive change in the lives of the people, those who are in need of help, those who are in need of support, those who are resource poor, those who are marginalized, those who are exploited, those who are suppressed, those who are marginalized and all that. ಸೊ ನಾವು ಈ 2ನೇ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಅಥವಾ ಸಬಲೀಕರಣ, ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ 2 ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ: ಸಬಲೀಕರಣ ಅಥವಾ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ. ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕರಾದಂಥವ್ರು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಪುಗಳನ್ನ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಆಯಾಮ ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಂದರೇನು ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣದ ಆಯಾಮಗಳೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸಬಲೀಕರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸಬಲೀಕರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಸಬಲೀಕರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಗೇನಿಂಗ್ access ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಸಬಲೀಕರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬಡವರು, ನಿರ್ಗತಿಕರು, ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕನಿಷ್ಠ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನ. ಸೊ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸಬಲೀಕರಣದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ದ ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ದ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ initiatives that considers least of the last in the society or community. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವಿಧ ಸ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು, ಬಡವರು, ಕಡುಬಡವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಡುಬಡವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರ್ಗತಿಕರು, ಏನೂ ಇಲ್ಲದವರು, ಯಾವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದಂತವರು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾದಂಥವರು, ಅಂಥವರನ್ನ ನಾವು ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಡುಬಡವರಿಗೆ, ಅಂಥವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ 3 ಹೊತ್ತು ಊಟವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ವಸತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತವರಿಗೆ ವಸತಿಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತದ್ದು ಸಬಲೀಕರಣ. ಯಾರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆತಿಲ್ಲ ಅಂಥವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದು, ಎಕ್ಸೆಸ್, ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮುದಾಯಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಇದೇ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮುದಾಯಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದ ಸಮುದಾಯ. ಅಂತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ವಸತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗದಂತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್, ಸಬಲೀಕರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ, ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ, ಕಡುಬಡವರಿಗೆ, ಸೌಲಭ್ಯ ವಂಚಿತರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನಿಲ್ವೋ ಅದು ಸಿಗುವಂತೆ, ದೊರೆಯುವಂತೆ, ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಕೇವಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಈಗ ಮನೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಯಾವುದೊಂದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಒಡೆತನವನ್ನ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಈ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಿಯಂತ್ರಣ ಯಾವಾಗ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದರ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನ ಪಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಮನೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಮನೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಈ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ವಿವಿಧ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದು. ಮಹಿಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಯಾಲರಿಯ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅವರ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಗಂಡ, ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಗಂಡ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಹಿಳೆಯ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯ ಸಬಲೀಕರಣ ಹೌದು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಬಲೀಕರಣ ಹೌದು, ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಬಲೀಕರಣ ಅನ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಸಬಲೀಕರಣ ಅದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುತ್ತಿರೋದು ಅವಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಂತ ಸಂಬಳವನ್ನ ಅವಳು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಸಬಲೀಕರಣ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಗಂಡನ ಕೈಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲೋ ATM ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವರು ದುಡ್ಡನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಆಟೋ ಖರ್ಚು, ಬಸ್ಸಿನ ಖರ್ಚು, ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚನ್ನ ಇವಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ರಿಯಲಿ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವಳಿಗೂ ಅವಳ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಅವಳ ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬರೋದಿಲ್ವೋ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಅವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಂತಂದ್ರೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅವಳ ಅಗತ್ಯಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ವೋ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ವೋ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇವಲ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಬಡವರೇನಿದ್ದಾರೆ, ಕಡು ಬಡವರೇನಿದ್ದಾರೆ, ನಿರ್ಗತಿಕರೇನಿದ್ದಾರೆ, ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲೇನಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿರುವಂತ ಸಮುದಾಯಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸಬಲೀಕರಣದ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸಬಲೀಕರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಈ ಸಬಲೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಹಾಯದ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲು ಮೇಲೆ ತಾವು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಆಗಿ ತಮಗೆ ದೊರೆತ ಅಥವಾ ತಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೇನಿದಾವೆ ಆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಒಡೆತನವನ್ನ, ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನ ಹೊಂದುವಂತಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸುವಂತೆ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಬಲೀಕರಣ ಅಥವಾ ಸಶಕ್ತೀಕರಣವಾಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಸಬಲೀಕರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದುವಂತೆ ಆಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ತರದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ತರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ
ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ, ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನ ಅವರೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಥವಾ ಅವರೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಹಿಳೆಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಡವರಾಗ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಸರ್ವಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ಸರ್ವಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ ಕಡೆ ಯಾರು ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ನಿರ್ಗತಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಾಗ್ಬೋದು, ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುವಂತ, ದುಡಿಯುವಂತ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ, ಆದರೆ ಇಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂತ, ಒಬ್ಬರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೆ, ಒಬ್ಬ ಬಾಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ಅಲ್ಲ. ಸರ್ವಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇವಕರಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಗೌರವ ಇಲ್ಲದಂತೆ, ಇಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂತೆ, ಅಗೌರವದಿಂದ ಸೇವಕರಾಗಿ ಬಯಸ್ಕೊಂಡು, ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡು, ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೋ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆ ಹೊಲದ ಮಾಲೀಕ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡದೇನೆ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆತರ ಒಂದು ಸರ್ವಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಜವಾದ ಸಬಲೀಕರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಧಕ್ಕೆ ಆಗೋದರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗೋದು. ಮತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎಂಜಾಯ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾಕೆ, ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರೇ ಯಾಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಮಹಿಳೆಯರು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ? ಮಹಿಳೆಯರು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಪ್ಪೇ ಆಗಿರ್ತಾವ? ಅಥವಾ ಪುರುಷರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಸರಿನೇ ಆಗಿರ್ತಾವ? ಪುರುಷರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ತಪ್ಪಾಗಬಹುದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಬಡವರು, ನಿರ್ಗತಿಕರು, ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇರುವರು, ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದವರು, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ 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 ಸಮುದಾಯಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಮುದಾಯಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಅಂತವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಟ್ಯೂಡ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ. ನೇಪಾಳದಿಂದ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ 3-4 ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಯಿತು. ಆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿವರಗಳಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಡ ಮನೆತನದ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹದ ಮೂಲಕ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಈ ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಸಂಜೆ 11-12 ತನಕ 10ರಿಂದ 15 ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರದ ಒಂದು ಸರ್ವಿಟ್ಯೂಡ್, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸರ್ವಿಟ್ಯೂಡೆ. ವೇಶ್ಯಾವಟಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು. ಪ್ರತಿನಿಯತ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇಂಥದ್ರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಡವರು ನಿರ್ಗತಿಕರು ಅವರ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಅವರೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲೇನು ಜನರು ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ನೋ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಅಬ್ರಹಂ ಲಿಂಕನ್ ಅವರ ಒಂದು ತತ್ವ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಜನಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿ ಜನಗಳನ್ನ ಮನಬಂದಂತೆ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸಬಲೀಕರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವಾತಾವರಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶ, ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸಮಾನವಾದಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಸಬಲೀಕರಣದ ಭಾಗವಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜನರಲಿ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬಲೀಕರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸಬಲೀಕರಣ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸಬಲರಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ, ಏನು ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಊನಶಕ್ತ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಊನಶಕ್ತ ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಕುರಿತು ಒಂದ್ಸಲ ವಿವರಿಸಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಊನಶಕ್ತ ಭಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು. ಊನಶಕ್ತ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಯಾಕೆ ಊನಶಕ್ತ ಅಂತೀವಂತಂದ್ರೆ ಆ ಊನಶಕ್ತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳು ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಮೂಲತಃ ಅವರು ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪವರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿರದೇ ಇರುವವರು ಅಥವಾ ಪರಾವಲಂಬಿಯಾಗಿರುವಂತಹವರು ಪವರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಪವರ್ಲೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭಾವ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇರ್ಲಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪರಾವಲಂಬಿಯಾದವರನ್ನ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೋನ್ ಟು ವಲ್ನರೆಬಿಲಿಟಿ. ವಲ್ನರೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ಗ. ಸೊ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಊನಶಕ್ತ ಭಾಗದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳು ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರೋದರಿಂದ ತಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ತಾವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಶಕ್ತರಾಗಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಅಥವಾ ಪಾಲಕರ ಒಂದು ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರೋದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆಯಾಗುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು
ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರು. ಮಹಿಳೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಒಂದು ಪರಿವಿಧಿಯಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡವಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಂಡನ ಒಂದು ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಾದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಾಯುವವರೆಗೂ, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಅವಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ, ಪುರುಷನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತಳು. ಅವಳು ಎಷ್ಟೇ ಓದಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೂ ಭಾರತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಗಂಡನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಂಡು ಸದಸ್ಯನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನೇ ಅವಳು ಇರುವಂತವಳು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಅವಳು ವಲ್ಲರೇಬಲ್, ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನುಂಟದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ, ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಪೀಡಿಸುವಿಕೆ ಆಗ್ಲಿ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗ್ಲಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗ್ಲಿ, ಇನ್ನಿತರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ತರದ ಸ್ವರೂಪದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಸಿಲುಕುವ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯು ಸಹ ಪೂರ್ಣಶಕ್ತ ಭಾಗದ ಒಂದು ಉಪಭಾಗವಾಗ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಬಲೀಕರಣ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಂಗವಿಕಲರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರದ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಇದೆ. ದೈಹಿಕ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾದಂತ ಅಂಗವಿಕಲತೆ, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಅಂಗವಿಕಲತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರಗಳಿದೆ. ಬ್ಲೈಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣದವರು, ಡೆಫ್ ಅಂಡ್ ಡಮ್, ಕಿವುಡ ಮತ್ತು ಮೂಕರು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ಅಂಗವಿಕಲತೆಗಳು. ಸೊ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕುರುಡನಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಕುರುಡ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಲರು ಸಹ ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಶಕ್ತ ಭಾಗದ ಉಪಭಾಗವಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಂಗವಿಕಲರ ಅನ್ನ ಅಪಹರಿಸಿ ಅವರ ಒಂದು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಕೊಯ್ದು ಮಾರಿ ಅದನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗಗಳು, ಅಂಗವಿಕಲರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗಗಳು, ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗಗಳು, ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗಗಳು, ಹಲವಾರು ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅಂತರ್ವಿಗೂ ಸಹ ಸಬಲೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಅಂಗವಿಕಲರ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾಜದ ಗುಂಪು ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ವೃದ್ಧರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 60 ಅಥವಾ 60ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವಂತವರನ್ನು ನಾವು ವೃದ್ಧರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ವೃದ್ಧರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿ ಪೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟು ಇಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಪೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ದುಡಿತಾ ಇರುವಂತವರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಂದಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಂಜಾಗುತ್ತೆ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಮೊಳಕಾಲು ನೋವು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಿಂದಾಗಿ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದುತ್ತೆ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಕಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ವೃದ್ಧರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿರದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಾವಲಂಬಿತನವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಬಲೀಕರಣದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವೃದ್ಧರು ಪರಾವಲಂಬಿ ಅಲ್ಲ. ವೃದ್ಧರನ್ನ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜೆರಾಂಟಾಲಜಿ ಅನ್ನೋ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರನ್ನ ಕುರಿತು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ
ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಭಾರತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸ್ತೇವೆ. ಒಂದು, 60 ರಿಂದ 70 ವರ್ಷದಲ್ಲಿರುವಂತವರನ್ನ ನಾವು ಯಂಗ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಯಂಗ್ ಓಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಇಂಥವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಪರಾವಲಂಬಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 60 ವರ್ಷ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಗೋದು ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತದೆ. 60 ರಿಂದ 70 ವರ್ಷ ತನಕನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. 70 ರಿಂದ 80 ಇರುವಂತ ಗುಂಪನ್ನ ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 70 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮತ್ತು 80 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆನೆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಿಂದು, ಹಲ್ಲಿಂದು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. 80 ರಿಂದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಾಗ 80+ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ 80+ ಆದಂತ ವೃದ್ಧರದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ತರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಾವಲಂಬನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು ಈ 3ನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ದ ಎಲ್ಡರ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, 3ನೇ ಪ್ರಕಾರದ ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಾವಲಂಬಿತನ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಗ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದಾಗ್ಲಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡೈಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಏನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವರು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರದಂತ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನ, ಕೊಲೆಗಳಾಗುವಂಥದ್ದನ್ನ, ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗಳೇ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ವೃದ್ಧರು ಸಹ ಈ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಊನಶಕ್ತ ಭಾಗದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉಪಭಾಗವಾಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಎಲ್ಲೊಂದು ಸಬಲೀಕರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿನ ಅಗತ್ಯ, ಜಾಗೃತಿವೇ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಅಗತ್ಯ ನೀಡುವಂತ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಸಬಲೀಕರಣದ ಭಾಗವಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ SC/ST ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್, ಅವುಗಳು ಸಹ ನಾವು ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಲೆತಲಾಂತರ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿ ಗುಂಪುಗಳನ್ನ ತುಳಿಯಲಾಗಿದೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಸಬಲೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅವರು ಸಹ ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಊನಶಕ್ತ ಭಾಗಗಳೇನಿದಾವೆ, ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಅಂಗವಿಕಲರು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವರ್ಗದವರೇನಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸಬಲೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಲೆಸ್, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಊನಶಕ್ತ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಪವರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ they will feel powerless ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. So these communities people can be helped to feel powerful to decide their own affairs. So ಎಲ್ಲ ಊನಶಕ್ತ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಡವರು, ನಿರ್ಗತಿಕರು, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದೇನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಅಂಶವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ ಪವರ್. ಸೊ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ತಾವೇ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ತತ್ವ ಏನಿದೆ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದ್ದು, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅವರು ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿರ್ಗತಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಡವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ವೃದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅವರು
ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಕಾಶಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತಾವೇ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಹಾಯಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದ ಒಂದು ತತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. While power and empowerment are linked process, ಪ್ರಭಾವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಮತ್ತು ಎರಡು ಜೊತೆಗೇನೆ ಸಬಲೀಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಪ್ರಭಾವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಅವು ಜೊತೆಗೇನೆ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಒಳತಿಗಾಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಸಬಲೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೇ ಆಗಿ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಸಬಲೀಕರಣವಾದಂಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ, ಪ್ರಭಾವ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿದಂಗೆ ಸಬಲೀಕರಣವಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಹೈಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಸಹ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಅಂಶಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. I stop here today's session. So we will continue the next aspects tomorrow.